প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকক কথা দিয়ে ধৰণে আজি মই আহিছো এই অনুষ্ঠান হাউ উই ষ্টাডি টপাৰ্ছ টক নামৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো মোৰ লগত আছে আজি Tanaya Trisha Bharali. She has really come out with flying colors in the recently declared CBSE class 10 results, scoring 97% from DPS. So welcome to my show, Tanaya, once again, and welcome to my channel, Enjoy Learning. So first of all, I would like to request you to say something about yourself. Well, my name is Tanaya Trisha Bharali, and I have recently appeared for my CBSE class 10 exams from DPS Nazira. Here I have scored 97% with the grace of God and all the help that I have got from my parents and everything. And thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Okay, that's it. Wonderful once again. So now, first of all, I would like to know from you, what was the first reaction after getting the result? Actually, after appearing for my exams, I have never thought what I should get. Like, I have never expected anything. Oh, okay. I was just like, I was chilling and all. Yeah. Oh. Whatever I've given, it is gone. And what is the need to take any tension? Yeah, that was my thing, which I usually would like to share. So after getting the results, I was quite happy and I'm really quite satisfied. Oh, that's very brilliant and that's very wonderful of you. You have so amicably expressed about yourself, so honestly you have expressed about yourself. You have not expected any numbers, there was no any number or percentage in your mind, but still you have done your job. Your job was done, and the result what you have achieved is really making you happy, and your family, everybody is happy right now, right? Now we are trying to know something about your study procedures. How you prepare yourself for the board examination? If you can say any success mantra or any special techniques if you have followed. Well, I do not have any special success mantra, but yes, one thing I actually admire was that of hard work, because hard work is the key to success. And even if a student is not so intelligent according to his or her age, then if he does hard work, then even hard work beats intelligence. So I think hard work is it is the most special mantra to pass anything with flying colors. And myself, I used to make a timetable, just to organize my things. Sometimes it happens like I sometimes might not able to follow the timetable up to, like, I have subject like I want to study English from 10 a.m. to 11 a.m. Sometimes it happens like the time shifts, like, so that's not an issue. But I used to make timetable just to keep everything in an organized way, to know that what I am studying and what I should study next. Great learning from you, Tanaya, that you also believe in organized way of study, and you therefore prepared a timetable. And sometimes that you cannot follow the timetable exactly, but still the benefit of timetable is that it is helping you to monitor yourself, utilize the time properly, synchronize yourself and your pattern. Everything gets synchronized when you have a mindset that I have a timetable, I have to follow this and that, and that helps you to reject some work and accept some work. We prioritize some work. So prioritizing happens because of the timetable, and that is possible because of the timetable, right? So you believe in timetable and the organized way of studying. And one very interesting thing you have mentioned, that hard work is the very sole part for success. Then I can say that you also believe that hard work can beat talent. A person might be talented, but if he or she doesn't do the hard work, that he might also not get a good result, right? Good. So have you taken any tuitions for any other subjects? Yes, I have taken tuitions in mathematics and science. I would like to mention her name here, my tutor, because her name is Mustafiza Bora, and without her, I think the pinnacle which I have reached, I think it would have been impossible without her. So congrats once again to you and your tuition teacher also from this channel. We are giving her, acknowledging her, and because the hard work you have done has been shared by your tuition teacher also, right? To some extent. So now I would like to know, what are the things you like to do most? Like, apart from studies, I'm very fond of reciting poems, especially Asmi's poems. And I am very fond of classical music too. And I have appeared for Visharad of Satriya dance. And I am recently started to play keyboard also.
Oh my God, you are multi-talented. That means I have seen all of the students nowadays. They are having they are all multitaskers. They all not only they are busy in studies and they are doing good results or something like that, but apart from the studies, they are also into dancing. They are also into singing. They are also into music. They are also into drawing, art, craft, everything. My God, you are all this new generations. You are filled up with talent and you are well utilizing the time, and that's a great Yeah. news for the society. That society is definitely waiting for your contribution one day, right? And if you can just recite a poem, at least 4 5 lines of a favorite poem, if you can, in Yeah, Assamese. yeah. My most favorite poem is of yeah. আটাইতকৈ ভাল পোৱা কবিতাটো হৈছে যিটো কবিতা মই ক্লাছ 7ত কৰিছিলো, সেইটো মোৰ ছেকেণ্ড কবিতা আবৃত্তি আছিলে। সেইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ কাঞ্চনজংঘাৰ বুৰঞ্জী। মই তাৰে Okay. কেইটামান লাইন গাইছিলো বহুত দিনৰ Okay. আগতে গোৱা। ঠিক Right. আছে। মই কাঞ্চনজংঘা তুষাৰ শুভ্ৰশীৰ, মই অভ্ৰভেদীৰ, মোৰ জতা ঝৰি ঝৰি নিজৰি নিজৰি বয়, নিগৰি নিগৰি অবিৰল কলকত, শৈলজা পয়োধৰা পীয়ুষ সলিলা সুৰধনী গংগা, প্ৰথমৰ প্ৰভাতৰ অৰুণৰ জ্যোতি অম্বৰ জুৰি মোৰ আলোক নৃত্য কৰি বিয়পাই বিশ্বত ৰঞ্জন জ্যোতি, মোৰে আশে পাশে গাই কিন্নৰী বালিকাই আলোক বোধন মহাগীত, সন্ধিয়াই সন্ধিয়াই বেলি বিদায় গানে দিগন্ত কৰে মুখৰে, উদয় আৰু অস্তৰ বৰ্ণ বৈচিত্ৰ্যই ছয়াময় আকাশোনেৰে কাছে প্ৰহেলিকাময়ী সমান আছে, কুটচ কুসুমৰ লগে লগে লাখে লাখে মৃদু মৃদু কম্পিত সমীৰণ চন্দা, শৈলবালা দলে কস্তুৰী গন্ধা। ধন্যবাদ। Oh, great, great, lovely, lovely, wonderful. খুব ভাল লাগিছে যে তানায়া তোমালোকে যে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে এনেকৈ অন্যান্য যিখিনি তোমালোকৰ যিখিনি তোমাৰ প্ৰতিভা আছে সেইখিনি বিকাশ কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট তোমালোকে চেষ্টা কৰিছা আৰু তোমালোক সফল হৈছা। আৰু মই ইয়াৰ পৰা তোমাৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে তোমালোকে গোটেই প্ৰচেছটো আফটাৰ অল পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি যে কবিতা আবৃত্তি কৰা, তুমি নাচ কৰা বা যিখিনি কাম কৰি আছা, তোমালোকে এটলিষ্ট এইটো যদি এনজয় কৰিব নোৱাৰে মানুহে কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট? So what I can understand is that you are enjoying the process. কোনো বাৰ্ডেন লোৱা নাই, কোনো টেনচন লোৱা নাই যে তোমাৰ মুখখন চালে এনেকুৱা লাগে যে you are enjoying learning everything. And so my channel name is Enjoy Learning, and it's also just aptly it is nice coinciding with your mindset in your thoughts and ideas, right? খুব ভাল লাগিছে তোমালোকে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে যে যথেষ্ট সময় উলিয়াব পাৰিছা, কাৰণ সময়ৰ লগত তোমালোকৰ সদায় দৌৰা-দৌৰি হৈ থাকে, ৰাইট? এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰে তোমাক বেছিকে? মোৰ দেউতাটো যিহেতু লগত নাথাকে, দেউতা বাহিৰত, দেউতা অনবৰতে ঘূৰি ফুৰি থাকে, আটাইতকৈ মাতো লগত থাকে, সেইকাৰণে মায়ে মোক বাৰে বাৰে কৈ থাকে, মায়ে এটা কথা সদায় কয় যে কেতিয়াও টাইমটো ৱেষ্ট নকৰিবা, যিয়ে কৰা এটা যাতে টাইমটো ভালকে, সময়টো যাতে ভালকে তুমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰা, সেইটো ওপৰত মায়ে সদায় সৰুৰ পৰাই তাতে গুৰুত্ব দি আহিছে। আৰু লগতে মোৰ ককা এটা যিহেতু লগত থাকে, আমি ককাই নিজৰ সৰু বাল্যকালৰ যিখিনি কথা আমাৰ লগত কয়, আইতাই তেনেকে কয়, আমি তাৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰো। এইটো কথা মই যথেষ্ট মানে ভাল পাওঁ যে ককাই এতিয়া আমাৰ লগত, মোৰ লগত এনেকে আছে আৰু এতিয়াও যথেষ্ট ভাল হৈ আছে। সেয়া মই তেনেকে সময়খিনি তেনেকে আছো। হয় হয়, ককা আইতাৰ লগত থকাৰ মাদকতাই বেলেগ নহয়। এইটো বহুত মানুহৰ সৌভাগ্যও নহয় যে ককা আইতাৰ লগত সময় কটাবৰ কাৰণে, যদিও দেউতা তোমাৰ ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ কাৰণে ধৰক অন্যান্য জিলাত কৰ্মৰত হৈ থাকিব লগা হৈছে, কিন্তু সেই অভাৱটো অন্ততঃ তোমাৰ ককা আইতা বা মাৰ লগতে থাকি সেই অভাৱটো অন্ততঃ পূৰণ কৰিছে বা তোমাক সেই অভাৱটো অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাই। আৰু সেইকাৰণে তুমি এই আজি যিটো তুমি তনয়া হৈছা, সেই তনয়া সেইকাৰণেই হ'ব পাৰো। আচ্ছা, এতিয়া তুমি যিহেতু এনজয় লাৰ্ণিঙৰ কথা ক'লাই, অভাৰঅল তুমি গোটেই প্ৰচেছটো এনজয় কৰিছা, তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি তুমি যিখিনি প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছা, সেইখিনিতো তুমি আনন্দ উপলব্ধি কৰিছা। ত' তোমাক মই যদি সুধো, এই যে এনজয় লাৰ্ণিং চেনেলটোৰ বিষয়ে কেতিয়াবা এনে শুনিছা নেকি? আৰু যদি এনজয় লাৰ্ণিঙৰ চেনেলত যদি কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' যদি আহে, কেতিয়াবা চাইছা নেকি? বা যদি ভাবা, যদি চোৱাও নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু এতিয়া গম পাইছাই যে এই চেনেলটোৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যটো মই কৈ দিছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি উদ্বুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে, মটিভেট কৰাৰ কাৰণে, ইনস্পায়াৰ কৰাৰ কাৰণে, অকমান সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে এই চেনেলটোৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।
যাৰ জৰিয়তে অনাগত দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন নিজক জীৱনত সংস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আহিলা লাগে মই এই চেনেলৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তুমি ভাবানে এই চেনেলটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কামত আহিব হয় হয় নিশ্চয় আজিকালি যেহেতু সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ পৰা বেলেগ বিভিন্ন কাম কৰাৰ পাছতো কেতিয়াবা কি হয় মাতৃ প্ৰেছাৰ পায় সেই প্ৰেছাৰটো যাতে তেওঁলোকে কমাব পাৰে সেইকাৰণে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই ইউটিউব চেনেলত যি আপোনাৰ কথা ক'ব লাগিব আপোনাৰ চেনেলটো মই চাইছো যথেষ্ট ভাল লাগিছে কিন্তু দেই যিখিনি আপুনি ভিডিঅ'জ তাত আপলোড কৰিছে যথেষ্ট মই ভাবো সেই গোটেই ভিডিঅ'খিনিয়ে ল'ৰা ছোৱালীসকলক যিখিনি প্ৰজন্ম বুলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পাছ আউট হৈ গৈছে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ যে কেনেকে পৰীক্ষা দিব লাগে সেইখিনি কথা যদি তেওঁলোকে ধৰিব পাৰে বা আগতে যদি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে তেতিয়া যথেষ্ট তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব আৰু সেই ভাবো এই ইউটিউবটো যদি বা যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম বা যিকোনো এতিয়া অনলাইন যিখিনি প্লেটফৰ্ম চলি আছে সেইখিনি যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যথেষ্ট ভালকে যদি ব্যৱহাৰ কৰিব জানে তেতিয়া তেওঁৰ একো অনিষ্ট নহয় কেতিয়াও অনিষ্ট নহয় আৰু তেওঁ যথেষ্ট দূৰলৈ যাব পাৰিব Exactly. The thing is that how you utilize the media, either it is social media, it is our internet, that is up to us. How we utilize it, that makes our actually journey successful. If we are not utilizing it properly, will not be definitely successful. So, ব্যৱহাৰটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেন্ড কৰে তুমি ক'ব বিচাৰিছা যে আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ পৰা পজিটিভ আমি কি ল'ব পাৰিছো যে নেগেটিভ পজিটিভ যিকোনো বস্তুৱে থাকিব তো আমি জাস্ট পজিটিভটো গ্ৰাফ কৰি পেলাই আমাৰ কামত আমি কেনেকৈ মূলধন হিচাপে লৈ কাম কৰিব পাৰিছো সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ৰাইট ইউ আৰ মিনিং দ্যাট ওকে থ্যাংক ইউ এতিয়া মই তোমাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিবলৈ মন গৈছে তোমাৰ যিহেতু সেই শিক্ষাৰ লগতে তুমি অন্যান্য বহু কামতেই তোমাৰ পাৰদৰ্শিতা আছে যেনেকে তুমি এতিয়া আবৃত্তি কৰিলা যেনেকে তুমি নৃত্যৰ বিশাৰতো লৈছা বুলি ক'লা তোমাৰ তেতিয়াহ'লে জীৱনত তুমি নিজক ক'ত দেখা পোৱা আফটাৰ 10 years ডাউন দি লাইন আজিৰ পৰা তুমি নিজক ক'ত দেখা পোৱা কি হিচাপে দেখা পোৱা আৰু কি হিচাপে দেখা পালে নিজক ভাল লাগিব যে তনয়া তাৰ আগফালে ডক্টৰ থাকিলে ভাল লাগিব কি থাকিলে ভাল লাগিব যে তনয়া কি হিচাপে নিজক দেখা পায় প্ৰথম কথা এতিয়া কি হৈছে যিখন পৃথিৱীত ভাল মানুহ কমি আহিছে আৰু বেয়া মানুহ বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে মই ভাবো যদি মই এজন ভাল ব্যক্তি হ'ব পাৰো যদি মোক সমাজত মানুহে চিনি পায় যে এজন হ'লেও ভাল ব্যক্তি এগৰাকী আছে এজন ভাল মানুহ হিচাপে পিছতকে 10 বছৰ পাছত যাতে মোক মানুহে চিনি পায় ভাল মানুহ বুলি তেতিয়া মই যথেষ্ট আনন্দিত হ'ম কিন্তু বাকি যিটো মোৰ প্ৰফেচনেল লাইফত মই কি কৰিম সেইটো এতিয়া মই তেনেকে থিৰাং কৰি থকা নাই মই এতিয়া প্ৰথম কথা ভাবিছো মই নিজৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যিটো পৰীক্ষা সেইটো যাতে ভালকে তাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰো মই সায়েন্স লৈছো বিজ্ঞানত যাতে ভালকে মই অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰো সেইটোৱে মোৰ একদম প্ৰথম সপোন আৰু সুন্দৰ লাগিছে তুমি এটলিষ্ট ক'ব বিচাৰিছা বৰ্তমান সময়ত তুমি নিজক এজন ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়িব বিচাৰিবা আৰু লগতে এই 2 বছৰ যে তুমি সময় পাবা যে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যেতিয়া তোমাৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা হ'ব তেতিয়ালৈকে তুমি 2 সময় পাবা 2 বছৰ সৰি এই 2 বছৰত অন্তত তুমি যিখিনি শিক্ষা আহৰণ কৰিবা বা যিটো পৰিৱেশ পাবা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমাৰ নিজৰ লক্ষ্যৰ এটা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা বুলি তুমি বিশ্বাস কৰিছা আৰু এই মুহূৰ্তত তুমি বৰ্তমান সময়ৰ কামটোত বেছি গুৰুত্ব দিছা যে এইম এটা এনে ধৰি ৰাখি আৰু মই তাৰ পিছত এনেই দৌৰি থাকিবলৈ নালাগে যে জ্ঞানটো আহৰণ কৰি ল'ব লাগে ৰাইট আৰু তুমি এটা বস্তু ঠিক সুন্দৰকে ক'ব বিচাৰিছা এইটো প্ৰশ্ন মই তোমাক আৰু সুধিবই লাগিব যিহেতু আমাৰ বহুতৰ মানুহৰ মাজত এটা ধাৰণা আছে আমি যেনেকে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমীয়া বিষয়টোৰ প্ৰতি অকমান আওকাণ কৰে বুলি কয় বা অসমীয়া বিষয়টো ক'ব নোৱাৰে বুলি কয় বা অসমীয়া বিষয়টো ভাল নাপায় বুলি কয় যে তুমি আজি কিন্তু ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰী এগৰাকী হৈও যে অসমীয়া ইমান সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰিছা বা চেষ্টা কৰিছা আৰু যে অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এটা চেতনাতে আছে সেই কথাটো তুমি তোমাৰ লগত মোৰ কথা বতৰা পাতি পেলাই অনুভৱ হৈছে তুমি এই বিষয়ে কিবা ক'বা নেকি যে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লেই অসমীয়াৰ প্ৰতি আসক্তিটো নাথাকে বা অসমীয়া বিষয়টোৰ প্ৰতি আওকাণ কৰে বুলি এনেকুৱা আছে নেকি বাছে বুলি ভাবা তাৰ কাৰেক্টিভ মেজাৰটো কি হ'ব পাৰে হয় এনেকুৱা নহয় যে সকলো ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে অসমীয়া ভালকে নাজানিব বা ক'বলৈ নিবিচাৰে সেইটো কথা নহয় মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে মই ঘৰত যিটো পাইছো মোৰ আইতা ককা মা সকলে সদায় অসমীয়াত বহুত আগৰ পৰাই গুৰুত্ব দি আছে আৰু আইতা এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰতিটো কথাতে অসমীয়া কিছুমান ইডিয়মছ বা যিটো প্ৰভাৰ্ব কওঁ আমি সেইটো সদায় কৈ থাকে অনুভৱ যেনেকে এনেকে নাচিব নাজানে চোতালখন বেকা মই কিবা এটা কৰিলো কেতিয়াবা এনেকে কয় এইবোৰ কথা মই তেনেকে মই যথেষ্ট ভাল পাবলৈ আৰু এইটোতো ভাল পাবই লাগিব নিজৰ মাতৃভাষাটো
হয় আৰু এতিয়া যেটো আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ওলাইছে তাত এটা কথা মন কৰিছে যে নিজৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে নিজৰ যেটো ৰাজ্যিক ভাষা হেতু ক্লাছ 1 ৰ পৰা ক্লাছ 10 লৈকে কম্পালসৰি কৰি ৰাখিছে হেতু কথা মই একদম যথেষ্ট ভাল পাইছো হয় ক্লাছ 5 লৈকে মেন্ডেটৰি কৰিছে আৰু পিছত অপচনেল হিচাপে ৰাখিছে কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে হয় আমি যেহেতু ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেৱল দুখ দিলেও নহব আমাৰ একচুয়ালি ঘৰুৱা এটা পৰিবেশ লাগে যে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া ক'ব পৰা নোৱাৰা বা ভাল পোৱাৰ নোপোৱাটো আচলতে কেৱল মাত্ৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক দুখ দিব নোৱাৰি আমাৰ ঘৰখনত সেই পৰিবেশটো আমি দিব পাৰিছো নাই হেতুৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব যে আমি যে ঘৰখনত সেই পৰিবেশটো দিছো না আজি ঘৰখনত পৰিবেশ এটা পোৱাৰ কাৰণে আজি তোমাৰ কাৰণে হেতু এটা বিষয়বস্তু নহয় তুমি সেই বিষয়টো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাই নহয় মই অসমীয়া ছোৱালী মই অসমীয়া জানিবই লাগিব হেতুটা আৰু নাজানো বুলি ক'বলৈ কোনো কথা নাই বা এটো নাজানাটো কোনো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিবই নোৱাৰে আৰু এটো তেনেকে এটা বিশ্বাস্য বিষয় হ'বই নালাগে যে মই ইংৰাজী মাধ্যমত কৈছো ওকে মই ইংৰাজী ভাষাটো শিকিছো কিন্তু ইন দা মেইন মই এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মই অসমীয়া ভাষাটো একেবাৰে পাহৰি গৈছো এটো মোৰ নিজৰ মাতৃভাষা এটো মই জানিবই লাগিব ৰাইট আৰু এতিয়া মই আহো তোমাৰ যেটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি সম্পৰ্কে এতিয়া সিস্টেমটো অলপ চেঞ্জ হৈ গৈছে আগতে 10+2 কনসেপ্টত আছিল এতিয়া হল 5+3+3+4 আৰু এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে নিজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয় সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্স বুলি কতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিভাজন নাথাকিব বায়োলজি পঢ়িও পলিটিক্যাল সায়েন্স পঢ়িব পাৰিব ফিজিক্স পঢ়িও মিউজিক ৰাখিব পাৰিব তেনে ধৰণৰ এটা কনসেপ্ট আহিছে বা মিউজিকৰ কোনোবাই যদি ডিপ্লোমা ল'ব বিচাৰে বা তেনেকৈ তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে ডিগ্ৰী লেভেলত এবছৰীয়া কোৰ্স কৰিলেও তো সাৰ্টিফিকেট পাব 2 বছৰ কৰিলে ডিপ্লোমা পাব 3 বছৰ কৰিলে ডিগ্ৰী পাব আৰু 4 নম্বৰ বছৰ তেওঁ ৰিসাৰ্চ সাৰ্টিফিকেট এখন পাব তেনে ধৰণৰ কনসেপ্টখিনি আহিছে তোমালোকে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তুমি কি ভাবা যে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব ভাল হ'ব এটা কথা আসলতে হয় যে আমাৰ বিশেষকে ইন্ডিয়াত বা অসমত ক'বলৈ গ'লে ল'ৰা-ছোৱালী সকলে পৰীক্ষা এটা হোৱা মানে কি তেওঁলোকে মানে মুখস্থ কৰা এটা বিদ্যা আহি গৈছিলে মাজতে আৰু যেটো এতিয়া আমি 10+2 হেতু যেটো মেট্ৰিক বোৰ্ডটো যেটো আপুনি আঁতৰি গৈছে বা এনেকে যেটো নতুনকে এটো ডিভিজনটো আহিছে হেতু কাৰণে এটা কথা ভাল হৈছে যে ল'ৰা-ছোৱালী সকলে এতিয়া সেই যেটো আগতে একদম মুখস্থ কৰা বস্তুটো আছিল হেতু মই ভাবো এতিয়া যথেষ্ট আতৰ হবে যে কিবা এটা চাকৰি কৰিবলৈ গলে বা তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি জ্ঞান তেওঁলোকে লৈছে সেইখিনি কোট কেনেকে উলিয়াব পাৰে হেতু তেওঁলোকে এটা যথেষ্ট ভালকে দিব পাৰিব গ্ৰেট তো আলটিমেটলি নিজে চিনি পায় নিজৰ যিখিনি প্ৰতিভা আছে সেইখিনি উৎকৰ্ষ সাধন কৰাৰ লগতে পঢ়া শুনা কৰি নিজক সংস্থাপন কৰে বাস্তৱিক এটা জ্ঞানৰ এটা আমাৰ পদ্ধতি হ'ব যেন লাগিছে নহয় যদিও বা এই বিষয়টোৰ ওপৰত যথেষ্ট তৰ্ক বিতৰ্ক হয়তো হ'ব পাৰে ডিবেট হ'ব পাৰে কিন্তু আমি ঠাউকতে যদি কেইটামান পইণ্ট চাওঁ যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে নিজক যেটো ভোকেশনাল এডুকেশ্যনৰ কথাও কোৱা হৈছে ৰাইট ইয়াত এজন মানুহে স্কিল ৰিলেটেড ডেভেলপমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে এই পঢ়া শুনা কৰিয়ে নিজক তেখেতলোকে কিন্তু প্ৰডাক্টিভিটি এটা বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত কৰি ল'ব পাৰিব তো এনিৱে এটো এটা বৰ ডাঙৰ বিষয়বস্তু আমাৰ আমি বেলেগকৈ হয়তো এটা সেশন কৰিব লাগিব আজি মই থুলমুলকে তোমাৰ পৰা অলপ জানি ললো তো ৰাইট নাও জাস্ট উইলিং টু নো ফ্ৰম ইউ whom would you like to express your gratitude for this wonderful result you have achieved মোৰ মাতৃ-পিতৃ মোৰ ককা এটা ভন্টিও আছে ভন্টিও যথেষ্টখিনি সহায় কৰি দিয়ে মাজে মাজে বাৰু তাই সেইখিনি মোৰ গোটেই ফ্যামিলিটো পৰিয়াল বৰ্গৰ কথা ক'ব লাগিব আৰু লগতে মোৰ শিক্ষাগুৰু একদম সেই প্ৰথম সৰু প্লে স্কুলৰ পৰা যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত মই হাতত আঙুলি ধৰি গৈছিলো সেই শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকী বা এতিয়া যিটো পৰ্যায়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীক লগ পাইছো সেই গোটেই সকল শিক্ষাগুৰুৱে মোৰ কাৰণে ইমান খিনি কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম নললে মোৰ নাজানো কি হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আজি এইটো পৰ্যায় পাইছো তেওঁলোকক যথেষ্ট মই মানে নিজৰ গ্ৰেটিটিউড দিব বিচাৰো স্কুলৰ পৰা আদি কৰি প্লে স্কুল এতিয়ালৈকে য'ত মানে যিসকল শিক্ষাগুৰুক লগ পাইছো তেওঁলোকক তুমি যদি নিজৰ কণ ভাইটি ভন্টি বা যিসকল নতুন প্ৰজন্ম যিসকলে অনাগত দিনত তোমালোকৰ দৰে পৰীক্ষা দিব এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তোমাৰ ভাইটি ভন্টিক তুমি কিবা কনভে কৰিব বিচাৰা নে মেছেজ কিবা ইনস্পায়াৰিং মেছেজ কি ক'ব বিচাৰিবা হয় এটা কথা মই আগতেও কৈছো যে হাৰ্ড ওয়ার্ক কষ্ট নকৰিলে একো নাপায় সেইটো কথা মই বৰ ভালকে বুজি পাইছো আৰু লগতে এটো কথা নহয় যে অনবৰতে গোটেই দিনটো পঢ়ি থাকিব লাগে সেইটো মই কেতিয়াও নামানো কাৰণ মই নিজে গোটেই দিনটো পঢ়িব পৰা নাছিলো
মই যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পঢ়িছিলো কেতিয়াবা অদ্ভুত ধৰণৰ সময়ত পঢ়িবলৈ মন যায় তেতিয়া পঢ়ো কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ মন নাযায় তেতিয়া মই নপঢ়ো বা বেলেগ যিবোৰ মোৰ বেলেগ কাম আছে সেইটো কৰো আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছো যে বেলেগ বেলেগ কাম কৰি থাকিবা অলপ ক্ৰিয়েটিভ হ'বলৈ চাব লাগে যাতে এই ক্ৰিয়েটিভনেছটোৱে আগলৈ বহুত সহায় কৰিব সেইকাৰণে মই ভাবো প্ৰথম কথা হৈছে ক্ৰিয়েটিভ আৰু কামখিনি যে এটা চিষ্টেমেটিক ৱে এটা অৰ্গেনাইজ ৱেত যদি কৰিব পাৰে তেতিয়া যথেষ্ট লাভ হ'ব আৰু একদম প্ৰথমতে থাকিব আপোনাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এই গোটেইকেইটা যদি ভালকে মানি চলিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনত কোনেও একো বাধা দিব নোৱাৰে এক্সেক্টলি তুমি এইটো বৰ সুন্দৰ কথা ক'লা যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত কাম নকৰে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নহয় মই এটা কেইদিনমান আগতে এটা অনুষ্ঠানত কৈছিলো যে আমাৰ ভাৰতত বা আমাৰ অসমত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল নিবনুৱা হোৱাৰ মূল কাৰণো হৈছে যে ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত আমি কাম নকৰো যে ক্ৰিয়েটিভিটিটো আমি ক'ৰবাত এৰি থৈ আহো চাকৰিৰ পিছত দৌৰ বা নিজক সংস্থাপন কৰা দিশত দৌৰ বা নিজৰ প্ৰফেচনেল কেৰিয়াৰৰ পিছত দৌৰোতে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি যেনেকে মই কবিতা আবৃত্তি কৰি ভাল পাওঁ মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ মই পেইন্টিং কৰি ভাল পাওঁ গিটাৰ বজাই ভাল পাওঁ কিবৰ্ড বজাই ভাল পাওঁ এই কামখিনি ক'ৰবাত আমি অকমান আওকাণ কৰি দিওঁ চাইড কৰি ৰাখি দিওঁ আমি কেৰিয়াৰটোৰ পিছতে দৌৰি থাকো আৰু সেইটোৱে আমাক কেতিয়াবা অশান্তিও কৰে যে আমি যদি এই গোটেইখিনি বেলেঞ্চ কৰিব পাৰো তুমি ক'ব বিচাৰিছা যে উই আৰ আনষ্টপেবল ৰাইট আৰু কষ্ট কৰিবই লাগিব কষ্ট নকৰিলে আমি ফল নাপাম তো তানায়া ধন্যবাদ আমি তোমাক ধন্যবাদ দিছো এনজয় লাৰ্ণিঙৰ তৰফৰ পৰা হাউ উই ষ্টাডি টপাৰ ষ্টক নামৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি পুনৰ আমি দৰ্শকসকলক বিচাৰিছো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আন এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক লৈ পেলাই এই চেনেলত পুনৰ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে এই অনুষ্ঠানটো চাব লাগে বা তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ওকে থ্যাংক ইউ টিল দেন বাই বাই অল দ্য বেষ্ট